नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ अध्याय नाभाग नभगर सुत चतुर्थे एहांक चरित। श्री शुक उवाच नाभाग नभगर बला पूर्वे से ब्रह्मचर्य कला भाई ए तार भाग काटी सर्वसंपद नेले बांटी भाई को बोले भाग काही पिता तो भागे बोले भाई पिता को बोलते ता जाई से बोले उचित नु होई बोइला पुणी जाओ तुही अंगीर शंक यज्ञ जही ताहांकु देबु उपदेश लभिबु द्रविण अशेष पितार बोले यज्ञ गला अनेक धन से लभिला ताघेनी से जे बाटे आसे मिलिला कालिया पुरुषे बोलोई मोर धन नेई पलाई जाऊ काहीं पाई से बोले न जानई किछि पिता वचने नेउअछि पुरुष बोले तू पचारो पिता को ए धन काहार तहु ना भाग बेगे गला सकल पितांकु कहिला पिता बोइले सत्य एहा पूर्वेरु सीए कले जाहा यज्ञर शेष धन आदि रुद्रंक भाग बोली विधि ना भाग तहु बेगे गला रुद्रेश कलश मर्पिला पिता पुत्रंक सत्य जानी रुद्र बोलंती साधु वाणी बोइले सर्वघेनी जाओ आबोर ब्रह्म ज्ञान पाओ एमंते सेना भाग राजा सुखे पालिला जन प्रजा अनेक काल राज्य कला अंते से गोविंदे पशिला नाभाग पुत्र अम्बरीश से राजा विष्णुर विश्वास ब्राह्मण शाप न लागिला ता शुणी अभिमन्यु बला बोले के मन्ते एहा हेला मोते तो संदेह लागिला से ब्रह्म दंड वज्र घोर के मन्ते तहु हेला पार कियो बा तार तप फलु तोरिला ब्रह्म सापा नलु एकथा कह मुनि मते संशय लागिला तो चिते एमंत राजा प्रश्न शुणी सुक कहंती मृदु बाणी शुण राजन एक चिते जे प्रश्न वंशानुचरिते नाभाग सुत अम्बरीश जेमंते विष्णुर विश्वास ब्राह्मण शाप न लागिला अंते से गोविंदे पशिला से सप्त द्वीपे एक राजा सुखे पालोई जन प्रजा असंख्य संपद ताहारो विभव के करे गोचर शपथ द्वीपे राजा पणी पूजा से पाए सर्वजने शरीर सुख को न लेखे संपद स्वप्न प्राय देखे जे प्राणी संपद अछंती अंते से नरके पड़ती एमंते निश्चय जानी मने हरि भजई सेवा ध्याने विष्णु भक्त जेते जन ताहांक पादे तार मन साधुंक पादे नित्य सेवे संसार आत्मा रूपे भावे हरिचरण जुगे मन विष्णु उचारई बदन विष्णुर मंदिर मार्जने करजु गल अनुदिने श्रवण जुगतासु कथा नित्य शुणई विष्णु गाथा निरते ताहार नयन कल्पई विष्णु दर्शन शरीर चर्मता जतने कल्पे वैष्णव आलिंगने हरिचरण पद्म गंधे निरते नासाता आमोदे कृष्णर चरण तुलसी तारर सोना तेणे रसी चरण जुग कल्पे नित्ये कृष्ण मंदिरे उपगते नमस्करणे अप्रमादे शिरस्कल्पई तार सधे विष्णु भक्त जने रति निरते कल्पे तार मति देह विषय तार जेते कल्पई हरि भावे नित्ये विप्रदेवता पादे सेवे प्रजांकु देखे विष्णु भावे सकल संपद प्रसिद्धि भियाई करे अश्वमेधि विप्रचरण दाने पूजे से अधि यज्ञ विधि भजे असित विशिष्ट गौतम संगते घेनी मुनि गण विप्र सेवन अनुमते सरस्वतीर अभिश्रुते
ତାହାର ଯଜ୍ଞ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଦଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ବସି ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁ ପରଶଂସି ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ସଭା ଗତେ ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ଏକ ମତେ ଦେବେ ଯେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମନ ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସକଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାୟ ମହି ଦିଶେ ଅଷ୍ଟମ ନିଧି ଯହିଁ ବସେ ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ସେ ରାଜା ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୋଷିଲା ସର୍ବକାମନା ଉପେକ୍ଷିଲା ଗୃହ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବ ଇଷ୍ଟ ମିତ୍ର ହସ୍ତି ସ୍ୱଜନ ବାଜି ଧନ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ ତାର ମନ ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ମନ ନିବେଶେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଜାଣି ବଜ୍ରକୁ ରାଇ ଚକ୍ର ପାଣି ବୋଇଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମେଳେ ତୁ ଚକ୍ର ଥିବୁ ସର୍ବକାଳେ ଏହାକୁ ରଖ ନିରନ୍ତରେ ଯେମନ୍ତେ ସର୍ବ ଦୁଃଖୁତରେ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ଚକ୍ର ରକ୍ଷା କଲା ଯାଇ ସେ ରାଜା ପତ୍ନୀର ସಮೇତେ ଉପାସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ହରି ପୂଜିଲା ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭାତ କାଳେ ମଧୁବନେ କାଳିନ୍ଦୀ କୂଳେ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ଆନନ୍ଦେ ପତ୍ନୀର ସಮೇତେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜିଲା ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପାଦି ଅତିରେକେ ପୂଜିଲା ମହା ଅଭିଷେକେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସୁଗନ୍ଧ ମାଲ୍ୟ ଉପହାର ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନିଜ ନାରୀ ଏକାନ୍ତେ ଭାବେ ପୂଜା କରି ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସାଇ ସୁନ୍ଦର ଧେନୁ ମାନ ଦେଇ ଧେନୁକୁ କରି ଅଳଙ୍କାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗରୋପ୍ୟ ଖୁର ପୃଷ୍ଠପାରୁଷେ ତାମ୍ର କାଂସ୍ୟେ ବସ୍ତ୍ରର ମଣ୍ଡିଲା ହରସେ ସୁଶୀଳା ବଶ୍ଚାପୟସ୍ମିନୀ ମଣ୍ଡିଲା ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ବିପ୍ରବ ସାଇ ବାକ୍ୟ କଲା ଷଢ଼ ଅୟୁତ ଧେନୁ ଦେଲା ସ୍ୱସାଧୁ ଅନ୍ନ ଷଢ଼ ରସେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ହରସେ ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗେ ଲାଗି ପାରଣା ଅର୍ଥେ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଉଦ୍ୟମ କଲା ନରପତି ଏମନ୍ତେ ମିଳିଲେ ଅତିଥି ଦୁର୍ବାସା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଂଶେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଜନ ତ୍ରାସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନୃପମଣି ଆସନ ପଦାସନ ଆଣି ପୂଜିଲା ଅତିଥି ସ୍ୱଭାବେ ଆନନ୍ଦେ ଅତି ଗୌରବେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ରାଜା ବୋଲଇ କର ଯୋଡ଼ି ଭମୁନି ପାରଣା ମୋହର ମୋହର ଘରେ ଭିକ୍ଷା କର ତକ୍ଷଣେ ଅମ୍ବରୀଶ ବୋଲେ ମୁନି ଧ୍ୟାନ କର୍ମେ ଗଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳେ ମୋଦ ଭରି ସେ ଜଳେ ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲେ ଆସନେ ବସି ନଦୀ କୂଳେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପମଣି ରାଜା ବିଚାରେ ବିପ୍ରେ ଘେନି ପାରଣା ଧୋଇଲା ଉଛର ଅତିଥି ନଇଲେ ମୋହର କେମନ୍ତେ କରିବି ଭୋଜନ ଅବଜ୍ଞା କରି ମହାଜନ ଅର୍ଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି ବେଳ ଯଥାର୍ଥ ପାରଣାର କାଳ ଉଛର ପାରଣାର ବେଳା ମୋତେ ତ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲା ଯେ କର୍ମ କଲେ ସାଧୁ ବାଣୀ ଲୋକେ ବୋଲିବେ ମୋତେ ପୁଣି ଅଧର୍ମ ଲାଗିବଟି ମୋତେ ପାରଣା କରିବି କେମନ୍ତେ ଜଳ ଗଣ୍ଡୁସେ କରି ପାନ ଅତିଥି କରାଇ ଭୋଜନ ପଛେ ମୁଁ କରିବି ଆହାର ଏତେ ବିଚାରି ନୃପବର ଜଳ ପାରଣ ଅପାରଣ ଏ ଆଦି ନିଗମ ବଚନ ବିଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ତୁଲେ ଜଳ ଗଣ୍ଡୁସେ ପାନ କଲେ ତକ୍ଷଣେ ଜଳପାନ କରି ଭୟସୁ ମରି ନର ହରି ଦୁର୍ବାସା ଆଗମନ ଚାହିଁ ରାଜା ମନରେ ତ୍ରାସ ପାଇ ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନାର କୂଳେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ସ୍ୱୟଂ କାଳେ ମିଳିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ପାଶେ ପାରଣା କରିବାର ଆସେ ନୃପତି କରି ବହୁମାନ୍ୟ ବୋଲଇ କରିବା ଭୋଜନ ଏମନ୍ତ ଅମ୍ବରୀଶ ବାଣୀ ଦୁର୍ବାସା ବହୁମାନ୍ୟ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବଜ୍ଞାତାପଣ ଜାଣିଲେ କଲା ଏ ପାରଣ ରାଜାର ବଦନକୁ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି କୋପଭର ହୋଇ ତୁ ଅନା ଦର କଲୁ ମୋତେ ଜଳ ଭକ୍ଷିଲୁ ତୁ ଭୂପତେ ଅତିଥି କଲୁ ଅବହେଳା ଭୁଞ୍ଜିଲୁ ପାରଣାର ବେଳା ତୁ ଯେ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ମୋତେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭକ୍ଷିବି କେମନ୍ତେ ତୁ ମୋତେ କଲୁ ଅବହେଳ ଭୁଞ୍ଜ ତୁ ଅଧର୍ମର ଫଳ ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୋପଭରେ ଜଟା ଉପାଡ଼ି ନିଜ କରେ ଭ୍ରୁକୁଟା କୁଟିଳ ଲୋଚନ ରାଜାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ
ଦେଖ ଏ ନୃପତିର ଗତି ସମ୍ପଦେ ହୋଇ ମୂଢ଼ ମତି ଧର୍ମେ ବଞ୍ଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତେ ବୋଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତେ ଅତିଥି ମତେ ପୂଜା କଲା ପାରଣା ଅର୍ଥେ ନିମନ୍ତ୍ରିଲା ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଆଗ ମତେ ପାରଣା କଲା ଏ ଯୁକତେ ମତେ ଯେ କଲା ଅବହେଳ ଭଞ୍ଜୁଏ ଅଧର୍ମର ଫଳ ଜଟାକୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅନଳ ହୁଅ ତୁ ବୋଇଲେ ତକ୍ଷଣେ ହୁଙ୍କାର କରାଳ ଉଠିଲା କୃତିଆ ଅନଳ ତେଜେ ଆଚ୍ଛାଦେ ଦଶ ଦିଶେ ପବନ ବହେ ଅଣଚାଶେ ଧୂମ ପରିତ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ଘୋର ନାଦେ ପ୍ରଳୟା ନଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମିଳିଲା ରାଜା ଆଗେ ଯାଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଖଡ୍ଗ କରେ ଧରି ମିଳିଲା ଘୋର ନାଦ କରି ଭୂମିକମ୍ପଇ ପାଦ ଘାତେ ପର୍ବତ ଉଡେ ଶ୍ୱାସ ଭାତେ ଦେଖି ତାହାର ତେଜ କଲା ରାଜା ଚରଣେ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲା ତାର ବଦନ ରାଜା ଚାହିଁ ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ଭାବଗ୍ରାହୀ ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଆସି କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିଶି କୃତିଆ ଅନଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମହାନାଦ ଭରେ ତକ୍ଷଣେ ଅନଳ ଲିଭିଲା ଦିଗ ଆକାଶ ପ୍ରକାଶିଲା ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ଭୟେ ବୁଜେ ଆଖି ନୟନେ ଦେଇବେନି କର ଭୟେ କମ୍ପଇ ଥର ହର ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚାହିଁ ନ ପାରିଲା ଜୀବନ ଭୟେ ପଳାଇଲା ତାର ଭାଜିବା ଦେଖି ପଛେ ଚକ୍ର ହିଁ ଧାଇଁଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ମଣ୍ଡୁକ ଦେଖି ସର୍ପ ଜହ୍ନେ ଧାମଇ ଗର୍ଜିତ ବଦନେ ଦୁର୍ବାସା ଦଶ ଦିଶ ଚାହିଁ ଭୟେ ନ ପାରଇ ପଳାଇ ପଶିଲା ମେରୁ ଗୁହା ମଧ୍ୟେ ସୁଦର୍ଶନ ପଛେ ଖେଦେ ଦିଶ ଆକାଶ ଭୂମି ଗତେ ବିବର ସମୁଦ୍ର ସହିତେ ଦିଗପାଳଙ୍କ ପୁରେ ଲୁଚେ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖେ ପଛେ ପଛେ ଯହୁଁ ଯହିଁକି ଧାମେ ବେଗେ ସୁଦର୍ଶନ ପଛେ ଲାଗେ ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି କେହି ନ ପାରେ ତାକୁ ରଖି କେଣେ ଠାବ ନ ପାଇଲା ସତ୍ୟଲୋକକୁ ପଳାଇଲା ଶୂନ୍ୟ ପଳାନ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖେ ଭୟେ ପଶିଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମାର ସମୀପେ ମିଳିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା ଡାକଇ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଧାତା ରଖ ମୋର ପ୍ରାଣ ଏମନ୍ତେ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଉଚ୍ଚେ କହନ୍ତି କୁଶ ପାଣି କାଳ ସ୍ୱରୂପୀ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭୃଭଙ୍ଗ ମାତ୍ରେ ଯା ସଂସାର ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସହିତେ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷାଦି ମୁନି ଯେତେ ପ୍ରଜା ଈଶ୍ୱର ଭୂତେଶ୍ୱର ଦେବ ସହିତେ ସୁରେଶ୍ୱର ସେ ହରି ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଯେଝା ବିଷୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛୁ ସଂସାର ଲୋକ ହିତେ ତାରିପୁ ରଖିବୁ କେମନ୍ତେ ଏମନ୍ତ ବିଧାତା ବଚନ ଶୁଣି ଦୁର୍ବାସା ଛନ ଛନ ତହୁଁ ଚଳିଲା ମନ ଦୁଃଖେ ବେଗେ ପଶିଲା ଶିବ ଲୋକେ ଶଙ୍କର ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା ଦୁର୍ବାସା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହର ସମ୍ଭ୍ରମେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ତୋତେ କାହୁଁ ଆମ୍ଭେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳନ ପ୍ରକାଶେ ଯେବା ବିଷୟ ଜୀବ କୋଷେ କାଳର ବଳେ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି ସେ ଯୋନି ଅଶେଷ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆମ୍ଭେ ଭ୍ରମି ଗତ ଆଗତ ପଥ ଶ୍ରମୀ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତି କୁମର ନାରଦ ଆଦି ମୁନିବର କପିଳ ଦେବଳ ଅସୁରୀ ଧର୍ମ ମରିଚି ଆଦି ବରି ଯେ ଅନ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଜନ ବେଦାନ୍ତ ଯାର ଦର୍ଶନ ଜାଣି ନ ପାରେ ତାର ମାୟା ନିରତେ ଭ୍ରମାଏ ବିଷୟା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ନିବାରଣ ସମର୍ଥ ଅଛି କେ ଶରଣ ତୁ ଏବେ ଚଳ ବିଷ୍ଣୁପୁର ହରିଚରଣ ଆଶ୍ରା କର ସେ ତୋତେ ରଖିବେ ଶରଣ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦୁର୍ବାସା ମହେଶ ବଚନେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଯହିଁ ହରି ଅଛନ୍ତି ଗୃହାଶ୍ରମ କରି ବିଷ୍ଣୁର ଚକ୍ର ତେଜ ଭରେ ଧର୍ମଭୂଷିତ କଳେବରେ ଦୁର୍ବାସା ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ପଡ଼ିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଗତେ କାତରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଭୋନାଥ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ନାଥ ମୁଁ ତୋର ଅପରାଧ କରି ଶରଣ ଗଲି ରଖ ହରି ମୁଁ ତ ମହିମା ନ ଜାଣିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ସଙ୍କଟେ ପଡ଼ିଲି ତୋର ସେବକେ ଅପରାଧ କଲି ମୁଁ ରଖ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋର ଭକତ ତୋର ଲୋକ ମୋତେ ଏ ଚକ୍ର ତେଜୁ ରଖ ଦୁର୍ବାସା ମୁଖ ଚାହିଁ ହରି
कहन्ति अति मोद भरी। श्री भगवान उवाच मुझे भक्त पराधीन मोत हूँ भक्त नोहे भिन्न भक्तर अधीन मु होई सेवक प्राय पछे थाई साधुंक हृदय मु बसई तांको भक्ति भाव बही तांको भक्ति प्रीति मते आनंद देउ थाई चिते भक्तटी मोहर शरीर तिले हे नाही अभ्यंतर भक्त निमन्ते देह बही संसारे नाना रूप होई अत्यंत प्रिय मोर भक्त मु भक्त जनकर हित एकथा मुनिक संगमे जानती आगम निगमे एकथा परंपरा विधि वेद पुराण मार्गे सिद्धि जे पसे मोहर शरणी संपद तुच्छ प्राय मणि दारा मंदिर सुत धन केबे हे नकल्पेता मन जे प्राण छाड़े मोर हिते मुताकू छाड़ीबी के मन्ते मोर भी शहे चित्त स्थापे मोते देखई आत्मा रूपे मुताकू दिशे सर्वभूते हृदय थाए अविरते भक्ति रे मोते बस करी निज पुरुषे जेन्हे नारी मोर चरण नित्य चिंती चतुर्धा मुक्ति न बांछन्ति जन्म मरण ताप नाही स्थिति संहार आउ काहि मोर हृदय भक्त जन मुहिंटी ताहांको जीवन मोत हूँ न जानती आन मु तांको प्रिय इष्ट धन एबे मो भक्त अपराधे सुदर सन मोते बाधे जे मोर भक्तंकु पीड़ंती मो चक्र तेजे से पड़ंती विप्रे जे तप विद्या बळे श्रेय करंती एसयळे से जेबे भक्तंकु पीड़ंती उभय लोक न लभंती एबे तू जाओ बेगे होई ना भाग पुत्र अछि जहि तारे शरण पस एबे मो चक्रु निस्तरी बुझेबे बोलोई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत गोविंद आज्ञा परमाणी दुर्वासा गला तत्क्षणे हरि भक्तंक महिमा के कही पारे गुण सीमा भक्त चरण सेवा फले प्रसन्न हंती हरि भले सुजने चिंत हरि पादे तरीब विषय प्रमादे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे अम्बरीश चरितं नाम चतुर्थोऽध्याय।